दौड़ के आनला बस वंश बुढ़ा है कर मोला वाह सेतिल लगी राम भजले काम नहीं हरि भजले मोरी कृष्ण भजले वंश बुढ़ा केन्ना धरी तो जे केन्ना धरले मुक्ति होছে जे तोरी जी मुझे सदा कहो भीम भाई संत कवि लिखि दीचे का बोली दुनिया रे केन्ना के भजले मुक्ति पाबू होय होय सखा अरे केरे दुख तोर मा जनम कोला ताहा के ने पालू चिनी और बस काला बेले मन जानी मुठे ने दे जुआरन पानी सखा केरे दुख तोर मा जनम कोला ताहा के ने पालू चिनी बयस कोला बेले मन जानी मुठे नहीं देलु वरन पानी तो का बोलु छन भीम भाई संत कवि का बुझ आज काली छोट थिले मां बापा कुरकुरी खाइबु कारे पो बोले ये वा चॉकलेट खाबू का पानी पूरी खाबू का ये सिंगड़ा खाबू का से मां बापा जदी बुढ़ा बुढ़ी ही जबे हां ए पोती बाजार के जो छमते हम का जिनिस जान देबु त भात दुटा खाइ बोले का बोल छन ए खाबा लगी बुढ़ा बुढ़ी हेला न मोरी जो छन आजी मोले मरबे काल के मोले मरबे बोलबे कालीर पर हॉस्पिटल ले शुगर बखला और बीपी जे 300 ऊपर रहला न खाइबा लागि त तोरी जो छु ई तोते फल फल तुम संग आन देमी खाइबु और छाड़ा बस बुझे एड़की सुंदरी महाजी भी आई तोर छाड़ा पका पका नहीं हटा सत कथा बुआ माजी नेहले दवा बिस्ती के जे जीबू है के सखा कोदरी का आओ तो माइकिना के छाड़ी देगरी मां बाबा के छाड़ी देगरी माइकिना के चकचकाल दे थोड़ी बुआ माजी के नहीं होले केन के धर सते लगे कहि जे अरे जनता करे थी वो सफल पाबू रे सफल पाबू सफल पाबू तोर मां बा के जदी ठीक ठीक देनी पारथबु तोर पछे जणे आसु छे के आउ छे ए तोर पुआ बहा भांगी देबे तोर गो मान रे मुढ़ो गलो ज्ञान एले बोडी लोक कृष्ण नाम रे मुढ़ो गलो ज्ञान सखा से मोकार आज्ञार चपलाल साउरा सर्वश्रेष्ठ शांति हो बलान देखबार हरि बोला पदा अलेख महाब्रह्म तंकर गृहरे घंट घुड़ाई रखो बलान देखबार हरि बोला सब परिवार सुखरे रहो बलान देखबार हरि बोला घरे धन परिपूर्ण हो बलान देखबार हरि बोला ग्रामवासी कर मंगल हो बलान देखबार हरि बोला सखा तो का बोली कर कहू जन का बोली जनता करी दिबो सफल पाबू बोले निजर मां बापार सेवा जदी टिके नै करी पाललु हाय हाय तोर पछे जळे आसु छी के आउ छे तोर पुओ बह केते बेले तोर गुमान भांगी देबे जे जानि नै पारु सते का बा सखा तो निजर पुओ बह का खला जे आज काली नै पत्रबार काहे लागे नहीं अरे नै माने बे पुए पिता मातार बोलो महाजी टाखेला कालो आ निजर महाजी लागे बोली निजर मां बापा सास ससुर के नै हटा पत्र हो जैसे मुलो डाव सखा अरे बाप भाई केते भूली दीबू बाबू पके देबा माया जालो पिता मातार को बुलार घरर माही किना टाहला कालो हाय हाय बाप भाई के ते भूली जीवू बाबू पके देबा माया जालो ए बा केंडा से माया जालो तोर पिला के जदी कुड़े की 25 वर्ष ही के जीवा हाय हाय यार मोल मोले जीवू बिहा करवा लाग वा को के रे नहीं मोल मोले मुई तो आगो मोल मोल हमी तोर बहुते आनला थिति के पाई में नहीं बोलू छु हाय हाय 3 गाड़ी खुरी गिना आनबा तोर बह हां और 8 लाख टका बुलेट गाड़ी आनबा ये बा कार देले न भे कार और बेटा मैं 8 लाख की बुलेट का बोलथि नहीं बात कार गाड़ी देले लो पिला तो जेन समय तोर बह घर के ढुकबा पहला गुटे माया जाल खेलबा बा केंता से माया जाल जे खेलबा से माया जाल तुई तो खेले कर सुरे मुई कहमी ए मां हां इटा हमर पीदर कोन मां दे तो चाउल जोड़ी छिटी दे बोलसु हां कहबो ने रे पीदर अशांति हे बाजी हेटा पीदर कोन के तोमर चाउल जोड़ी जेटे बेले छिटी देसी बस मां बोलबा मोर सास ससुर सेवा भी नहीं करी पाले मते क्षमा दे किसी नहीं कहू मोर घता बोलथबा मोर मुनसर सेवा भी नहीं करी पाले मते क्षमा देबो सखा सेटा माया जाल गुडी खेलबा सेटा से माया जाल जेते बेले पुरी जीवा सखा 8 दिन और दिन निजर मां बापा के भूली जीवार माइकना होतु बुआर कोन रे बुआ अछि तोर
তোর মা এ পুଅ কাহি যাଉଛୁ বলে রগো তোর বহ ডাকুছে তোর কথা কিଏ শুনুছে সত কথা বুয়া নুয়া হেলে বিয়া ହେଇଥିବାର ମା ବୁଆର କଥା ହେଲେ କାଁ ହେଲା ଯେ ଶୁଣବ সখা ইথির লাগে কাঁ বলি কহুছন এ আরে মুঢ় মন আত্মা গতি চিহ্ন ভাগবত গ্রন্থরে জগন্নাথ দাস কবি পদে লিখিছন ବୋଲି କହିଲେ আত্মা কেন চিহ্নরে অন্ধ ତୁ କାହିଁ ଜାଣିବୁ ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲ আত্মা কেন চিহ্নরে অন্ধ আর তো কাহু জানিব গোবিন্দ বলে কানা বুঝুছু ମୁଇଁ ତ କହସନ୍ ଯେ କହିନି আর ମୁଇଁ ହେଲେ କାଁ ଜାଣିଛେ ବୁଆ পুরাণ শাস্ত্র সখা ধর্মবক যুধিষ্ঠির দেবকে পত্রাইଥିଲେ কাଁ ବୋଲି তো মনীষর আত্মা কেনটা বলি পত্রাইଥିଲେ কহত কেন্ডা সে আত্মা যে বুয়া তো এই পঞ্চ আত্মা ভিতরে নিজের মা বাপা দুইটা আত্মা সতে কাঁব এই সবু আত্মাকে পহেলা ছাড়ি দেব নিজের মা বাবার আত্মাকে পহেলা চিন সতে কা মন দেইকে যদি থিরটিকে দেই পারলু মন দেইকে যদি সেবাটে করি পারলু বাস হে পুরীর বড়দেউল তোর পাশকে আসবা বুয়া কো কথা রে কইলু রে বুয়া আর মা বাবার সেবা নি করি পারলু আর মন দেইকে থিরটিকে মা বাবাকে বুড়া বুড়ি কালে ধিক্কার করতিলু বাস তুই 5 লাখ টাকা ধরি করে পুরীকে দিকে লাংছাট কর পড়লে ভিতর ডাকে ভেনে শুনি সে জগন্নাথ মন্দিরে পড়িছিলে বি আর নেই শুনন বহ এটা 2 নম্বর আত্মা হ্যাঁ 3 নম্বর আত্মা নিজের ভাই ভাই ভাইকে আজি চটকনে পিড়ি দেইथिबु বাস বাস 8 দিন তক তোর মুহ ফুলেथिबा ভাই তু না যা বলতবা হেলে তোর ভাই দেখুथिबा তোতে যদি কে চটকনে পিড়ি দেলে হ্যাঁ 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 মেরা ছিড়ে দেবে এ বা এরে মুলি রক্তরে যেতে বেলে জন্ম করथिबु হ্যাঁ 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 এটা 4 নম্বর আত্মা নিজের পুত্র বাস তামিলনাড়ুরে থিলে বি তুই মরি গলে মুই নেই গলে লাহাসনি পকাবো ই ঠানে মরি গলে তামিলনাড়ু রক্ত ছিদ্রি পড়ে চিত্র বানি কানেকশন লাগিছে আরু এটা 4টা আত্মা হ্যাঁ হ্যাঁ 5 নম্বর আত্মা তুই কহ কে বুঝা কৃষ্ণ বরালো মা কে বাহার করলো তাকে বলছে এ পিলা হ্যাঁ না মুই তো যা সকাল পুয়া খন্দলা বুহি বুহি মই মনি হয় মুই পুরাণ শাস্ত্র পড়ুছে কি গীতা ভাগবত পড়ুছে কা যে মুই কহি দেমি 5 নম্বর আত্মা বাহ গো হব তুই তো বি গুটে মনিষ আর মুই বি গুটে মনিষ হ্যাঁ তুই কা হালা যে মকুট ফিলু আর মুই কা হালা যে খন্দলা বলি হেনি হব তুই বি তো গুটে ভুলেইছু শুন তরে বা যে তুই যেনটা পজরালু কহেমি যে মূর্খিয়া হিসাবে কহেমি হ্যাঁ কহ তো কহ হেলে রাইট দেবু হব ভুল হেলে কেহি রাইট নি ভুল হেলে কে নাই রাইট দিও আর ভুল হেলে যে সভারে রাইট দেবা হ্যাঁ সখা ভীম বই সন্ত কবি লিখিছন কা বলি বিষ্ণু হই যদি ছপনা করি জীবন করে প্রতিপালন বাস গুরু হই যদি শিষ্য ন লড়িব ধর্ম দীক্ষা কারণ আচ্ছা 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 পিলা ইয়া সমিয়া আছে যে এটা প্রশ্ন করুছ আর যা হেলে বি আনি ছাড়া নে পিলা আমর রং মাটি গাইছু পিলা পিলা হ্যাঁ হাতে লম্বটা গুটে পৌঁছি পড়লা তো ঠানকে হ্যাঁ কহ পেচকেশন কহ মনুষ্যর কেউ কর্ম পাইছে পুনর্বার পশু জন্ম নিয়ে এটা গুটে গলা 1 নম্বর বুঝলু মৃত্যু পরে যমলোক পৌঁছিবা পাই আত্মাকু কেতে সময় লাগে মৃত্যু যেন হই যাসি আত্মা পৌঁছিবা লাগি তাহাকে কেতে সময় লাগছি জোহার বুয়া মুঝার বুয়া আছে সমিয়া নেই কি নেই এটা ন কথা হু যাই না হ্যাঁ সখা তো মনুষ্য কেউ কর্ম কলে পশু জন্মের সে জন্ম হলো বাস বাস তো কেন কর্ম যদি মনুষ্য কলে পশু জন্মের জন্ম হয়ে হয় হয় সখা এটা ভীম ভাই সন্ত কবি লিখি দেইছন কা বলি লেখলে কা বলি লিখিছন হয় বাবুরে পরর নকে আজ্ঞা দেখ যে চুরি করিব সৎ কথা কহ পিলা না হলে মুই বি আরু পড়াবার বাদ নি পা সখা চানাল যেনটা রাতিরে কইছি সকাল পাকে দেখাছি জানিছ কি সখা আজ্ঞা চুরি দারি মিথ্যা হত্যা দেখ যে জন করিব আর অন্তকালে নরক কুণ্ডে দেখ জাগির পড়িব পরর চুরিদারি মিথ্যা হত্যা যে করবা সে নিশ্চয় নরক কুণ্ড ভোগ করবা
তো আর গুটে কানা খিছে বাবুরে গুরুজন ন নিন্দিবে আরে গুরুজন ন মানিবে রে কলি যুগর নর আর অন্তকালে নরক ভোগ আজ্ঞা অটই তাহার সখা ই জীবনে যদি গুরু করিথিব যদি গুরুকে যদি সেবা টিকে নি করি পারথিব সেতর মূল্য নেই না তার মূল্য নহি সখা আর গুরু যদি হইথিবা বিষ্ণু হই যদি ছপনা করি জীবন ন করে প্রতিপালন পালন তো গুরু হই যদি শিষ্য ন লড়িবা ধর্ম দীক্ষা অকারণ আচ্ছা 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 গুটে গুরুটে হই যাব যদি 50টা কি 10টা শিষ্য নে রখিথিব গুরুর মূল্য নাই ন তার ধর্ম দীক্ষা বি অকারণ বেকার সখা আর যে গুরু করি যদি গুরুকে নিন্দা কলা বাস সে নিশ্চয় নরক ভোগ করব পুরা আর গুটে কথা কানা কহিছ না গিয়া সখা তো কেউ কর্ম কলে তো পরর চুরিদারি মিথ্যা হত্যা নেই করব হ্যাঁ গুরু নিন্দা কেন নেই করব বাস বাস গুরু কেবল 4টা গুরু কেন কেন আছে গুরু নিজর মা বাবা 2টা বাস নিজর ভাই গুটে বাস কেবল গুটে গুরু যাহা না বিদ্যা শিক্ষা করিতে সেটা গুরু সতে কামো তো এই 4টা গুরুকে যে নিন্দা কলা হ্যাঁ নিজর মা বাবাকে যে ভর্সনা কলা বাস। নিজর ভাইকে যে নিন্দা কলা বাস সে নিশ্চয় পশু জন্ম হেবা বাহ গো সখা হ্যাঁ। আর গুটে কানা হইছে হ্যাঁ, হইছে। বাবুরে তরি দল ককুজে আগে বাধা দে দিয়ই অনন্তকালে সেই জন আজ্ঞা নরক যে ভোগই সখা দুঃখী দরিদ্রকে যে বাধা দিয়ে হ্যাঁ হ্যাঁ বড় লোক হইগুর যদি জনেকে ভূতি করবাকে ডাকমা বাস কি লোটা বাছবাকে ডাকমা কি পলহা থেকে রোয়াবাকে ডাকমা তাহাকে যদি ভূতি যদি মাখি গলা তাহাকে যদি বাধা দিয়ে দেমা বাস নিশ্চয় লোককে দোষ লাগবে বাধ্য লাগবা বিলা গুটে দরিদ্র যদি ভিক্ষা মাগি আউছে তার ভিক্ষা থালিরে যদি বাধা দিয়ে দেমা হয় হয় তাহাকে নিশ্চয় সে পশু জন্মরে জন্ম আজি নেই দেবা তুই যা হ্যাঁ গলিকে যা বলবো সখা তো দুঃখী দরিদ্রকে যে বাধা দেবা বাস। নিজের চুরিদারি মিথ্যা হত্যা যে করবা আর নিজের গুরুজনকে যে সেবা নে করবা সে নিশ্চয় আজ্ঞা পশু জন্ম হবা বাস বাস সখা হয়, হয়। আজ্ঞা এমন তলো ককু দেখো আর পশু জন্ম পাই সখা এটা পুরাণ কহলে সিনা আজ্ঞা মানে যে করে দেখবে ये वाक्यन पूरा আজ্ঞা করুল পুরাণর কথা মুই দেউছে বুঝাই আর গুটে কাম লিখে লিখিছ আজ্ঞা मृत्यु हेलो मृत्यु परे जमलोक पहुंचा पाई आत्मा को केते समय लागे সখা ओ জড়ে যদি মরি ଯିବା बस बस তো জম লোককে ଯିবার লাগি তাহাকে কেতে সময় লাগলা बस बस এটা প্রশ্ন আজ্ঞা এটা হউছে প্রশ্ন সখা ও তো জড়ে যদি মরি গলে তাহাকে জমপুরকে ଯିবার লাগি কেতে সময় লাগবা কেতে সময় লাগবা ভাগবত গ্রন্থরে জগন্নাথ দাস কবি পদে লিখিছন কা বলি লিখলে কালর বেলে জগতর কালকে কেবা সামরথ বাবা সামরথ যাহার কাল পুরুথবা তাহাকে হর ব্রহ্মা বি রখিনি পারে কেহা নেই রখি পার যাহার কাল পুরুথবা बस কিন্তু ক্ষণে নিমিষে খেলে প্রাণ আর নেই না পারে কালো জম বলে যাহার 10 মিনিট বি জীবন থিবা কালো বিকাল আসি যুগি হায় হায় তাকে কেতে বেলে বিষয় নেই পারে नहीं नहीं पारन সখা ओ ই মানব জন্ম যেতে বেলে মরি যাচ্ছে তো কেনতা হচ্ছে জানিস গা का হউছে সখা আরে যেতে বেলে ই মানব জন্মরে মরি দিব আহা সখা
আর জীব কেবে নেই মরে বাবু পিণ্ডটা পড়ি জীব কেবে নেই মরে সতে গাঁ পিলা কিন্তু মরণ হচ্ছে খালি পিণ্ড বাস বাস ই দুর্লভ পিণ্ডটে ভগবান যেতবেলে মধু কঠপ অসুরকে মারি করে যেতবেলে গোটে মেদ মেদা পৃথিবী কি গড়িছ বাস বাস ই দুর্লভ পিণ্ড যেতবেলে প্রাণ ছাড়ি জীব যেতবেলে পরি জীব হ্যাঁ কেবল পিণ্ডটা ভূমিরে রহিবা হয় হয় সখা যেতবেলে পিণ্ড ভূমিরে পড়বা সে আত্মা কেনতা খেবা জানিছ কা হবা সখা আরে 3 দিন আত্মা বাবুরে অগ্নিকুণ্ডরে রহিব 3 দিন আত্মা বাবুরে মশানি ঘাটে রহিব না সখা 3 দিন পর্যন্ত সে অগ্নিকুণ্ডরে রহিব বাস বাস যেনটাকে মশানি ঘাটে আচ্ছা আচ্ছা যেন জায়গায় পুরা হইতবা কিংবা যেন জায়গায় পুতা হইতবা বাস সে জায়গায় আত্মা 3 দিন পর্যন্ত রহিব সতে গাঁ সখা আর কেন? তো 3 দিন 9 দিন যেতে বেলে খেবা হয় আরে 3 দিন 9 দিন যে বেলে হই দিব এগি আত্মা কোটি বাবু এগি আত্মা কোটি রে বাবু আর ডাল পত্র রে রহিব এগি আত্মা কোটি বাবু আর ডাল পত্র রে রহিব সখা ও অমৃত ভাণ্ড পড়িଥିଲା সুদা পানকে নাশ কলা নাচ গলা তো কুকুরা ডকিয়া তোর যেতে বুঝাল হেলে অলগা গাঁর আইবে কাঁ শুনি আর আবে কারে বা পহলা তো ভাল নেই লাগলা বলি করে ফেরাল হয় সখা তুই ভুগা ভুগা বুঝালে আর কিছু কাজ তো কেনতা হিছে কাহিছে তো 3 দিন পর্যন্ত অগ্নিরে রহবা আত্মা হয় হয় 9 দিন পর্যন্ত ডাল পত্রে আত্মা রয়েছে সতে গাঁ পিলা সখা ও। আরে 10 দিন হই গলে রে আহি আত্মা গটি পুণ নিজর গৃহকু বাবুরে করিব গমন নিজর গৃহকু বাবুরে করিব গমন সখা তো 9 দিন পর্যন্ত আত্মা ঘরে রহবা বাস বাস তো যেতে বেলা 10 দিনে দশা করবো আর 11 দিনে যেতে বেলা কাম মাখবো হ্যাঁ হ্যাঁ 12 দিনে কেনতা খেবা হবা সখা আরে সেই কাল বিকাল রে 12 দিনে তোতে নেবে এ চর্ম ফাঁসির মারিল আর অনেক দণ্ড যে দেবে সখা তোতে ঘুষারি ঘুষারি নেবে ওয়াও যাহার আত্মার সত্য শান্তি দয়া ক্ষমা থিবা হ্যাঁ হ্যাঁ তো তাহাকে শূন্য রথরে বিষ্ণু দূত আসিব নেবে সতে গাঁ পিলা কিন্তু ই পাপ কর্ম যেতবেলে করিছু হ্যাঁ। ই কলি যুগরে পর চুরি দাড়ি মিথ্যা হত্যা করি করি যেতবেলে পাপে খাঁটি হয়ে যাউছু হ্যাঁ সখা তার লাগি হ্যাঁ। যমদূত মানে নরক কুণ্ড খোলা আছে এ বা বাল চুটি ধরিকি ঘেঁসরাই নেবে সখা নাই রে বুয়া মুই ভাল কাম করমি বুয়া তো কেনতা বতরে তাহাকে নেবে জানিছ কা মুই ডরনি ন সখা আগর চর্ম দৌড়ি লগাই রে যমদূত মানে কত মুই থেকে শুনছি থেকে গান দেই সখা হয় হয় তো কাল ফাঁস দণ্ড ছত্র ধরি করে যেতেবেলে ঘোষাড়ি ঘোষাড়ি বাঁধি করে নেউথিবে কি তোরা হেতিবা তো কেনতা পত্রে নেবে জানিছ কা সখা আরে ঘোষাড়ি ঘোষাড়ি নেবে তোতে যমদূত মানে রে আগে ঘোষাড়ি ঘোষাড়ি নেবে দেখো যমদূত মানে
বাটে জম্পুরকে গোটে বাট আছে সদে কা সে বাটে একা জম্পুর যে পারবো হ্যাঁ সখা কেন রাসে বাট ସମସ୍ତେ କହେସୁ ହଁ। କାହିଁକି ଆସିଛୁ ମନ କିସ ନେବା ପାଇଁ হ্যাঁ ଆସିଛୁ ଏକଲା ତୁଇ ଜୀବ ଶୂନ୍ୟ କରି হয় তো ସଖା কয়সন তো ତ ଯେତେବେଳେ ପିତାର ବ୍ରହ୍ମବିନ୍ଦୁ ଯେତେବେଳେ ମାତାର ପଦ୍ମ ପୁଷ୍ପରେ ଲାଗି ଯାଏସି লাগি যাইছি ତ ପ୍ରଥମ ମାସରେ ଧବଳ ବର୍ଣ୍ଣ ହେସି হয় হয় 2 নম্বର ମାସରେ ଜଳେ ଯେନ୍ତା ମୀନ ମାନେ ଚହଲୁଥିସନ୍ ସେନ୍ତା ପ୍ରକାର ହେସି হয় সে কুতরি ঝুরি ভলিয়া 3 নম্বର ମାସେ ଶୂନ୍ୟ ମେଲି ଥିଲା ଡାଲ হ্যাঁ ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷରେ ଯେନ୍ତା ଗୋଟେ ଶାଖା ହେଇଥିସି বেশ ସେନ୍ତା ଶାଖା ହେସି হয় হয় ଚତୁର୍ଥ ମାସରେ ଅସ୍ଥି ଖଞ୍ଜା ଯେ ତହର হ্যাঁ ସଖା ପଞ୍ଚମରେ ନାଭି କଲା ନିର୍ମାଣ বাস ଷଷ୍ଠରେ ଷଢ଼ ଇନ୍ଦ୍ର କଲା ପ୍ରମାଣ বাস ସପ୍ତମ ମାସରେ ଜନ୍ମ ଢାଙ୍କୁଣି କଲା বাস বাস ବାସ୍ତୁରୀ ନାରୀ 64 ହାଡ଼ ତିଆରିଲା বাস ଅଷ୍ଟମ ମାସରେ ଚକ୍ଷୁ କରିଲା ନିର୍ମାଣ আচ্ছা କେତେ କଷ୍ଟ ହୋଇଅଛେ ଦୁଇଟା ନୟନ হয় হয় ସଖା ও ତ ଗୋଟେ ପୁଅ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଗୋଟେ ଗୁଡ଼ ଗୋଟେ ନେଇଥିଲେ ଚଷି ହେଲେ ଆଙ୍ଗ ଦୁଇଟା ନେଇଥିଲେ ନିଚଲି নেই চলে ସଖା ଓ ତ ସେ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ 10 ମାସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛେ হ্যাঁ হ্যাঁ মার পেট ভিতরে থাইকি জীব কাঁ বলুছে না বলুছে সখা ও এ আগে প্রভু নারায়ণ তুমি জন্ম দেব মতে আর তোমার নামকু প্রভু মুই ঘষুথি বিনীতে প্রভু মার পেট ভিতরে থাইকর শিশু ডাকুছে ই মর্ত্য মণ্ডলে কে কেনতা করে মতে টিকে নেই গলে তোর না জপুতিস বাস বাস তেণু করি কহিছে কাহিকি আসিছু মন কিস নেবা পাই হ্যাঁ আসিছু একলা তুই জীব শূন্য হই হয় রে বুয়া কেবল জড়ে যাসি আর মরণ কালে জড়ে ফিরছি বাস হেন্তা নেরে বেড়া হ্যাঁ জনম হেলা বেলকে জড়ে যাসি হ্যাঁ সাঙ্গে তুই তো ভগবানর নাম জপুছু হ্যাঁ তুই কেনতা বতরে প্রভুকে জপ করবু মোর তোরে তার তোর সঙ্গে জিনি বলব হয় হয় কেবল সত্য পুরুষ তার সঙ্গে জন্ম হয়ে আসে আচ্ছা ধরিত্রী রে যেতেবেলে পড়লে পরর চুরিদারি মিথ্যা হত্যা হয়ে গেছে যেতেবেলে দিনটা পলে যাচ্ছে বাস বাস যে মরি গলে তার নামও ଯିବା তার সঙ্গে নামও পুরুষ ଯିବା বাস বাস সখা ও জনে যদি নিজের গাঁরে মরি গলা সে যদি ফল কাম করিছিলা ফল লোক দেব বলবে হয় তো ফল বলে তুই যে বৈকুণ্ঠে বাস কর আচ্ছা আর ছাড়বো লোক কেতে অত্যাচার করছিলা মরি গলা যে ফল হেলা বলে হ্যাঁ সে তাকে যমরাজা ঘেসরা দেন নেইগিরি নরক কুণ্ডরে যাখবাব সখা হ্যাঁ তো তেণু করি কেন কেন বাটে নেবা কেন কেন বাটে বাবুরে প্রথম রে যমরাজা নেব বাট যে বৃক্ষের আজ্ঞা কার না টিকে কহবে গোবিন্দ সখা গোবিন্দ গোবিন্দ কাহাকে কোহা যায় কাহাকে কোহা যে যায় কি কৃষ্ণ ভগবান মথুরারে জন্মগ্রহণ করি গোপরে পড়িছন হয় হয় সে কৃষ্ণ ভগবান কে গোবিন্দ বলি গর্গ মুনি না দেইছিলি সতে গাঁ বুয়া সখা ও তো কেনতা খিছে আর গোটে জায়গারে ইন্দ্র ভগবান গোবিন্দ বলি করে না দেইছন সে গোবিন্দ আজ্ঞাঙ্কর সর্বশ্রেষ্ঠ শান্তি হবলান দেখবার সেই মহা মহিমা তাঙ্কর চড়া পথরে কুসুম বর্ষা করবান দেখবার হরি বলা মহিমা তাঙ্কর সহ পরিবার সুখরে রহবলান দেখবার হরি সেই বলা আত্মা তাঙ্কর গ্রহণে ধনরত্ন পরিপূর্ণ করবলান দেখবার হরি বলা সখা ও তো কেন কেন বাটে যেই কোন নেবে কেন কেন বাটে? বাবুরে প্রথম রে দেব না সন আর বৃক্ষ কুরে দিব আরে কুড়া কুড়া মরা তহি ই আত্মারে দেখিব সখা তো যেতেবেলে বট বৃক্ষ বাটে যে যাউছন তারপরে কেন নদী পার হেলে যে জম্ভুবন কে দিবে আজ্ঞা পৈতরণী নদী রে যে আর পার যে হইবে আজ্ঞা পৈতরণী নদী দেই আর পার যে হইবে সখা তো
তো সে বৈতরণী নদী বাটে যেতে বেলে যাবে হ্যাঁ। তো কালো বিকাল মানে তোতে নেই করে বৃক্ষরে বাঁধি দেবে আর সে আনন্দ মନରେ স্নান করবে বাস সখা তোর আত্মা ইয়ারে খরারে কিংবা বর্ষারে কি শীতরে ছটপট হেলা বেলকে সে আনন্দরে গাধুতে খুশি হিসাবে কাঁথে লাগি তুই মর্ত্যরে যেতেবেলে 120 বর্ষ আয়ুষ পাইছু বাস ই 120 রে তোর গর্ব বেশি হয়ে যাইছে বেশি হয়ে গলা তেণু করে সে গর্বকে চূর্ণ করতে তোতে নেবে পুরা সান গে সখা তো যেতেবেলে বৈতরণী নদীরে যেতেবেলে স্নান করবে সখা তো স্নান করি কেনতা খেবা আরে সে গীতানু নেবে বাবু সে গীতানু নেবে বাবু রে জমর ভুবন সখা আজ্ঞা প্রশ্ন করছেন কেতে দিন জম্ভুবনকে পৌঁছিছন বাস বাস সখা আজ্ঞা 47 দিনে পুনি আর পৌঁছিব পুন 47 দিন 40 আর 7 দিন 47 48 49 50 3 কম 50 বর 50 হে সে 47 দিন দিনে তো গুটে পিণ্ডকে গুটে আত্মাকে নিকট জম্ভুবন পৌঁছাবে সতে কাহা তো সে জায়গায় চিত্রগুপ্ত আর যম রাজার কথোপকথন হেবা হ্যাঁ চিত্রগুপ্তকে কহবা কা বলবা সখা ইতার পাপ পুণ্য টিকে বিচার কর বলবা কেতে পাপ করছে কেতে পুণ্য করছে বলি গিরি সখা তো এই কলি যুগরে মানব জন্মরে হ্যাঁ হ্যাঁ যে পরর চুরিদারি মিথ্যা হত্যা করি পাপে দিন নেবা বাস সে নিশ্চয় তাকে নরক কুণ্ডরে নিজে ঝুঁপে দেবে বাস আর যাহার আত্মার সত্য শান্তি দয়া ক্ষমা থিবা বাস সখা ও তো নিশ্চয় সে টিকে হেলে তরি ଯିବା বাধ্য বাধ্য তো আজ্ঞা মানকর প্রশ্ন 47 দিন আজ্ঞা এটা মার্কন্ডেয় পুরাণ দেখবে আজ্ঞা মার্কন্ডেয় মার্কন্ডেয় পুরাণ সতে কার 47 দিন রে গুটে আত্মাকে নিকরি জমদূত মানে পৌঁছাস আচ্ছা সখা আজ্ঞা বিশ্বাস দিলে দেখো তাই মার্কন্ড পুরাণ আর মার্কন্ড পুরাণর কথা আজ্ঞা আমি জানু হে জানো সখা তো এই অত্যাচার পাপ যেতেবেলে করুছু বাস উদ্ধব কইতিলে কৃষ্ণকে কা বলি কৃষ্ণ কইতিলে পহলা উদ্ধবকে হ্যাঁ হ্যাঁ উদ্ধব উদ্ধব মনে রখিথিব আর মো মলে মতে তু পাইবা ই বুয়া সখা রে উদ্ধব ই তোর আত্মার হিংসা অহংকার ক্রোধকে যদি কাটি দেই পারবো তো সত্য ধর্মরে যদি আশ্রা করি পারবো বাস মতে পাই পারবো না হলে কেতেবেলে বি মতে নি পাই পারবো হে ই তোর মু বলে গুরে অসুর আচ্ছা কলি যুগরে মু বলবাটা অসুর অসুর সখা ইতর ই মকর আত্মা পদকে যদি দেহরু ত্যাগ করি পারবো মতে পাইব বাস বাস হেলে ই কলি যুগে কেনতা করিছ জানিছ কা কা করুছু এ বাবু ই কলি যুগর রীতি রে শুন পুরাণ রনীতি এটা ভীম ভাই সন্ত কবি লিখি দিছন কা বলি গো লিখিছন এ বাবু ই কলি যুগর রীতি রে শুন পুরাণ রনীতি সখা ই কলি যুগে কেনতা হুজে আরে বাপর সঙ্গে ঝিও রে মার সঙ্গে বুও বাপজির সম্পর্ক হুজে বাপজির যদি সম্পর্ক হেবা মা পুর সম্পর্ক হুজে হউ যে তো যদি মা পুর সম্পর্ক নেবা হ্যাঁ তি তো জানিছ মাইকে ভন্দা ধরিকে তামিলনাড়ু অন্ডা বেটি ফেরাল বিনিং বিল কে যৌছন বো সখা ইথিল লাগি কা বলি লেখা হিজে আরে বাপর সঙ্গে ঝিও রে মার সঙ্গে বুও এ ভাই ভৌনির সঙ্গ রাখলা পিরতি গা দেখো কলি যুগর রীতি এ ভাই সঙ্গ ভৌনি রাখলা পিরতি রে দেখো কলি যুগর রীতি সখা তো ই কলি যুগ কেনতা মাত্রা ধ্বংস হবা বতরে ধ্বংস হবা
দ্বাপর যুগরে কৃষ্ণ ভগবান মহাভারত যুদ্ধ করিଥିଲେ হয় হয় কেবল 18 দিন কর্মী বলি কহিଥିଲେ আচ্ছা হেলে 17 দিন বেলেরে মহাভারত যুদ্ধ সারি দেলি তো সখা তো অর্জুন পচারিଥିଲେ কৃষ্ণকে প্রভু তুমি তো কহিଥିଲେ 18 দিন পর্যন্ত মহাভারত যুদ্ধ কর্মী হেলে 17 দিন বেলেরে সরি গলা আর বেলে কেনতা করব সখা তো কৃষ্ণ ভগবান কামরিকে অর্জুনকে কহিଥିଲେ বাবুরে শূন্য পড়িব ঘড়ঘড়ি রে দেখো বাসুকি ছাড়িব রড়ি সখা তো কলি যুগরে যেতেবেলে মহাভারত যুদ্ধ হেবা শূন্যরু ঘড়ঘড়ি শব্দ হেবা ই বাসুকি মাতা সহি নি পারে আরে গ্রামে ডাকিবে শ্রুগাল রে বাবু ধ্বংস হেব কলি কাল ই গ্রামে গ্রামে শ্রুগাল মানে ডাকবে ই কলি যুগ যেতেবেলে অত্যাচার পাপ হই ଯିବା সখা আর প্রত্যেক কারে গুড়ি গুড়ি ইষ্ট দেবতা দউছু পূজা কেন গারে মেটা কাদি কেন ঠানে পিতা বলি আর কেন ঠানে গোরাম প্রতি ই মানকে বছর মুড়কে চার গুড়িয়া পটে দিকে বয়স করুছু আসুর দেনি বপটে তুই হ্যাঁ অসিন মাসে দেনি কলিয়াটা গুটে হেন্তা কা কেঠি দে তোতে যুগি ছন হেটা বা মুই দেব কথা কে দেনি যে মতে জুগি ছ হরে বেড়া তোতে ভলসে নেই রকমা নেই যুগবা মো তো করু ছন যে মহাভারত যুদ্ধ যেতেবেলে হেবা কেনতা হবা তুই পলামি বলে বি তোতে হেতে বি নি ছাড়ে একা জানি থা বা মুই তাকে রকি জন মতে নাই ছাড়ে সখা সেই ইষ্ট দেবতা তোর কেনতা করবা কেনতা করবা আর সেই কালে ইষ্ট দেবী ধরিবা খরপর কাতি সেই কালে ইষ্ট দেবী ধরিবে খরপর কাতি বাবু এই কালে জগনীতি রে শুন পুরাণ রীতি বাবু এই কালে জগনীতি রে শুন পুরাণ রীতি হ্যাঁ ধরি করি ধরিগিরি ধর ধরিগিরি ধর বইনি যে গুটে না বলি যে দুইটা দিল গুটাকে দুইটা দিছে যে তো রাখিবি ঝলমলালা নগাছে से बाबू तो नहीं कहले ना গুরু নেই কহলো যে তোমার না সেই সহদেব আজ্ঞা টিকে সরসাউর সর্বশ্রেষ্ঠ শান্তি হবলান দেখবার তাঙ্কর মন বাঞ্ছা পূর্ণ হবলান দেখবার তাঙ্কর সহ পরিবার সুখরে রহবলান দেখবার পিলা হ্যাঁ মুই যেনটা পচরামি আছে বলছিনি তোতে ওড়া বসা করে দিয়েছি বলতো হে প্রশ্ন মোর ভাই পচরেছ কেউ কর্ম কলে স্ত্রী বিধবা অতি শীঘ্র হইথায় মোরটা মোরটা মোর প্রশ্ন মোর তরফরু হেটা দেবু তোর কেন কর্ম কলে স্ত্রী মানে অতি শীঘ্র বিধবা হইথন যেটা রখি দা কি কেনতা করবু যে আর গোটা দেখ 2 নম্বরটা পড়ু যে এটা কেনতা হবারে না অছি চড়াই না অছি বসা গোটে অন্ডা ভিতরে সারা জগত বসা না আছে চড়েই না আছে বসা বসা চড়েই বি নুহে কি বসা বি নুহে হয় আর গুটে অন্ডা ভিতরে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড বসা হয় তো টাইম লেনো আজ্ঞা টিকে দুটি আলে কহিমি আজ্ঞা সখা না আছে চড়েই না আছে বসা তো গুটে অন্ডা ভিতরে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড বসা
সখা তো কেনতা খিছে এটা হইছে আজ্ঞা যেতেবেলে এই ভবান পৃথি সর্বশূন্য থিলা হই হ্যাঁ আজ্ঞা সর্বশূন্য হইথিলা বাস। সখা ও আরে শূন্য পরম ব্রহ্ম কল্পনা করন্তে অন্ডা গুটে জাত খেলা বাহ ওই অন্ডা মানে বি বাহারুছে সখা ও তো ভগবান যেতবে কল্পনা গুড়ি গুড়ি অন্ডাটে গুড়ি পৃথিবী আকার গুড়ি অন্ডাটে তৈয়ার হেলা হয় হয় সখা ও তো সে অন্ডারু কিଏ জন্ম হইছে কে জন্ম হেলা সখা ও আরে সেই অন্ডা পুনি ফাটি গলা বাবুরে চৌড ব্রহ্মাণ্ড জানো সতে চৌদ ব্রহ্মাণ্ড জানো সখা এটা বিষ্ণুঙ্কর গুটে ফিরানো হ্যাঁ হ্যাঁ এই সৃষ্টি গুটে অন্ডা আজ্ঞা অন্ডা এই অন্ডা ভিতরে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড বসা আছে আচ্ছা 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 এই সৃষ্টি গুটে না চড়েই হ্যাঁ কি গুটে বসাটি বাস বসা বি নহে কি গুটে চড়ে বি নহে আজ্ঞা আচ্ছা হেলে ই অন্ডা ভিতরে ই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড বসা তার মানে বসা সখা তো কেনতা খিছে হইছে বাবুরে সেই অন্ডা পুনি গর্ভরু যা সতে আর স্বপ্ন কোটি জীব গেলে আজ্ঞা বাবন ভণ্ডার খেলে তেণু করি এই পৃথিবী দেবীকু তেণু করি এই তারা পৃথিবীকু যে অন্ডা গোটে বলাইলে সখা তো এই পৃথিবী যেতবেলে মেদ মেদা সৃষ্টি করবার আগরু হ্যাঁ হ্যাঁ এই পৃথিবীটা গুটে অন্ডাটা বাস বাস তো পরম ব্রহ্মঙ্গ রাজ্ঞার গুটে অন্ডাটে তৈয়ার হইতিলা হয় হয় তো সেই অন্ডা যেতবেলে ফাটি গলা এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সচরাচর কীট পতঙ্গ সবু চারিখানি উড়া বুড়া চলু চল সবু হইছে। হয় হয় সখা ও তো সে অন্ডা কেনে আছে কেন আছে সে অন্ডা সখা আরে মাতার পদ্মরে সে অন্ডা রখিছি আর স্বপ্ন কোটি জীব খেলে আগে স্বপ্ন কোটি জীব খেলে ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে এ কথা রখিছি আর যাই দেখি দেব বলে সখা না চড়ে না বসা হ্যাঁ হ্যাঁ আর সে অন্ডা ভিতরে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড বসা বাস বাস তো ভগবান যেতবেলে কল্পনা কলে এই সৃষ্টি গুটে ডিম্ব আকার হয়ে গেল বাস বাস সে ডিম্ব যেতবেলে ফাটি গলা ই সচরাচর কীট পতঙ্গ উড়া বুড়া চল উচল যেতবেলে সবু কেতে নদী কেতে হ্রদ কেতেটা মহাভারত যুদ্ধ ই ডিম্ব ভিতরে ঘটছে। হয় হয় সখা ও ইটা ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের কথা আজ্ঞা। সতে গাঁ আর বিনা ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে যে দেখব হয় হয় সখা ও। তো এই সৃষ্টি গুটে অন্ডা আচ্ছা আচ্ছা তো তার মা নেই তার বাপা নেই কি বসা নেই কি চড়ে নেই সে গুটে অন্ডা কার বল সখা হ্যাঁ হ্যাঁ আর গুটে কথা আজ্ঞা টিকে দুটিকে ডাকি দিছি আর মাইকনা মানে কেন কর্ম কলে অধা মাইকনা কু দুগ লাগবা বিধবা জন্ম এ বুয়া নেই হে কথা মতে বাড়া কেন ভারী মাইকনা বিধবা হিতবা কান্দি পকাবা নেই কাঁদে কাঁ রসো রসো যে কাহে কি কানবা হ্যাঁ মোর মনুষ্য ই কর্ম নেই করিগা কেনতা মলা বলি হ্যাঁ তো হটা ভেদি নি যা গাঁ বো সব কিন্তু কেতেবেলে সে কর্ম করিছে যে সে মনু জানিছে মাইকনা কেতেবেলে জানিছে সামনা কাহি জানবে সখা হ্যাঁ তো কেনতা খিছে কা হইছে তো কৃষ্ণ ভগবান 18 দিন পর্যন্ত মহাভারত যুদ্ধ কর্মী বইলে কর্মী বইলে হেলে 17 দিন বেলে রে সারি দে হ্যাঁ হেলে অর্জুন কহিতলা প্রভু আর বেলে কেভে করব যে কহ হ্যাঁ তো তো কৃষ্ণ কহিতলে অর্জুন কে আর গুটে বেল কলি যুগে দেমা কলি যুগে সখা তো সে কলি যুগে কেনতা করি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড রে ই কেনতা মহাভারত যুদ্ধ খেবা হয় হয় ই পৃথিবী যেতেবেলে মহা অত্যাচার পাপি উঠে বাস বাস বাবুরে নেপাল মঠরে খন্ডা জাত হেবরে আরে সে খন্ডা ধরিব যাই
আর সেই কন্ডা ধরি আর মাতা আদি মাতা আর সেই কন্ডা ধরি মা আদি মাতা আর ত্রিপুরকে দেবা দহি সুযোজন ত্রিপুরকে দেবা দহি মহাভারত যুদ্ধ কেনটা বতরে হেবা আরে উত্তর দিগু আসিবে পঞ্চু পাণ্ডব আর অর্জুন গান্ডীব ধনু কাঁধরে যে বগিথিব সখা উত্তর দিগর পঞ্চু পাণ্ডব আসবে অর্জুন গান্ডীব ধনুরে যেতেবেলে মারতেল আসবা উত্তর দিগরে সে কেতে সৈন্য মারতেল ଯିବା ভীম ভাই সন্ত কবি স্তুতি চিন্তামণিরে লেখিছে আরে নর মনুষ্য দশ খর্ব মরিবে রাক্ষস সুর নবে বাবুরে রাক্ষস সুর নবে পাপ কর্মে নাশ কাহারি কি দোষরে ভূত প্রেতঙ্কর আগে উত্তর দিগরে যেতেবেলে পঞ্চু পাণ্ডব মারতেলে আসবে হেলে দুর্গার উপরে কে রক্ত পিবা আর সখা আর সেই কালে দুর্গার রূপ হইব মাতা দ্রৌপদী আর সেই কালে দুর্গার রূপ হইব মাতা দ্রৌপদী বাবু কলি যুগর তীরে সুর পুরাণ রণনীতি বাবু কলি যুগর তীরে সুর পুরাণ রণনীতি উত্তর দিগর পঞ্চু পাণ্ডব আসবে দ্রৌপদী রবি রক্ত পিতেল যাবে যেন দ্রৌপদী দুঃশাসনের রক্তকে বেড়ি বাঁধিছিলে ই কলি যুগর রক্তকে সে ছাড়বে সখা তো পূর্ব দিগর কে আসবে আরে পূর্ব দিগর আসবে রাম লক্ষ্মণ আর কদণ্ড ধনুরে বাবু মারিবে রে কোটি সৈন্য রাম লক্ষ্মণ আসবে হেলে কদণ্ড ধনুরে যেতেবেলে কোটি কোটি সৈন্য মারতেল যাবে দুর্গার উপরে কে রক্ত পিবা যেন সীতা দেবী বিলঙ্কা দেশরে সহস্র শিরার রক্তকে টিকা মাখি দিলে আর তার পুটাকে পয়তা করি দিলে ই কলি যুগের রক্ত কেসে ছাড়বে কা সখা ঠাকরানির উপর ধরি গেন্দা করবে আর সেই কালে রক্ত সন্দেহ করিব সেই যুগ আর সেই কালে রক্ত সন্দেহ চুহিব সে সীতা সতী বাবু কলি যুগের তীরে সুর পুরাণ রণনীতি বাবু কলি যুগের তীরে সুর পুরাণ রণনীতি উত্তর দিগর পঞ্চ পাণ্ডব মারতে আসবে দ্রৌপদী রক্ত পিতেল যাবা পূর্ব দিগর রাম লক্ষ্মণ মারতে আসবে সীতা দেবী রক্ত পিতেল যাবে তো পশ্চিম দিগর কে আসবা এ পশ্চিম দিগু আসবা সে দুর্যোধন আর সঙ্গতরে দিবে বাবু তাহার যে ভীষ্ম দ্রোণ পশ্চিম দিগর
রাজা দুর্যোধন যেতেবেলে আসবা আসবা। তো কোটি কোটি সৈন্য যেতেবেলে মারতে ଯିବା তো যোগ মায়া কেনটা করবা চিন্তা করবা আর সেই কালে যোগ মায়া ধরিব খরপর কাটি আর সেই কালে যোগ মায়া ধরিব খরপর কাটি বাবু এ কলি যুগ নীতিরে শুন পুরাণর নীতি বাবু এ কলি যুগ নীতিরে শুন পুরাণর নীতি সখা তো কেনটা খিছে তো দক্ষিণ দিগরে কি আছে আরে দক্ষিণ দিগরে আছে সে কাল জম আর সদা বেলে চিত্রগুপ্ত বিচারিব পাপ পুণ্য সখা দক্ষিণ দিগরে কাল জম চিত্রগুপ্তকে ধরিকি বসিছে তো যেতে সৈন্য বি কলি যুগে মারতে আসবে ই দুই জনকর পাপ পুণ্য বিচার হেবা আচ্ছা যাহার আত্মার সত্য শান্তি দয়া ক্ষমা থেবা সে নিশ্চয় বৈকুণ্ঠকে ଯିବା আর যাহার আত্মারে ই মুখ বলবার পদটা আছে সখা তো সে নিশ্চয় নরক কুণ্ডরে পড়বে পুরা একবার গুন্ডলেই হয়ে যাবা এন্তা বুঝাউতিলে সকাল পাইবে সকাল পালানো কি পাবা পালা না খালি বেলবুদা বাকি আছে বেলুদা খালি বাকি আছে রে সখা তো গুটে হাতে নেই বাজে তালি রে সরমলি তেল পত্রে কেন হাসি খলি তুতি কে ডাক দামা হ্যাঁ আসগতুতি সজনি আজি দিলে নবে কাছে আরে কে ডাকুছে মুই বেণু পানি আসগতুতি সজনি ডাকুছে মুই বেণু পানি আসগতুতি সজনি মহতমর হেবাহানি আসগতুতি সজনি ডাকুছে মুই বেণু পানি আসগতুতি সজনি সখা আসগতুতি ছ এলা নেই আসিলে দিব গোলা আসগতুতি ছ এলা নেই আসিলে দিব গোলা আনি দেব দুতি কাগজ আনি দেব চন্দ্রাননি আসগতুতি সজনি ডাকছে মুই বেণু পানি গো আসগতুতি সজনি সখা তো দুতি এন্তা করে ডাকলে নেই শুনো নেই আসন ইদা কলি যুগ হয় হয় গুটে কথা কারে বুয়া সখা তো আজি আমি কা পূজারে আসিছিলা এই বুয়া এটা নেই জানবার তাল অলেখ যজ্ঞ অলেখ যজ্ঞ রাশি ছুরে বুয়া তো সর্বপ্রথমরে ধরিণী পৃষ্ঠকে অলেখ যজ্ঞ কে আনিছিলা
বাহ। অলেখ ধর্ম কে প্রচার করেছিলা সখা গুটে পথ খালি কহিদেমা হয় আর দুটিকে ডাকমার পলামা হয় হয় তো কেনতা হিজে আহিছে বাবুরে পৃথিবী যে অত্যাচার দেখো হেলা সুজ্ঞজন আচ্ছা পৃথিবী যেতেবেলে অত্যাচার হয়ে গলা হয় হয় বাবুরে বাসুকির মথারু যে রক্ত বাহারিলা পুরো আগে ধরিত্রীর মথারু যে রক্ত বাহারিলা পুরো সখা তো যেତେବେଳେ পৃথিবীରେ ଅତ୍ୟାଚାର ପାପ ହେଲା ଇ ପାପ ଯୋଗୁ ଇ ଧରିତ୍ରୀ ମାତା ସହି ନି ପାରିଲା ତ ଧରିତ୍ରୀ ମାତା କେନ୍ତା କରିଛେ ଆଜ୍ଞା ଗାଈ ରୂପ ହୋଇ ପୁଣି ଆର୍ ସେ ଧରିତ୍ରୀ ମାତା আর সুরবীরু পধরিলা দেখো ধরিত্রী যে মাতা সখা এই পৃথিবীর অত্যাচার যেতেবেলে হেলা ই ধরিত্রী মাতা সহি নি পারলা তো বাসুকির মথারু যেতেবেলে রক্ত বাহারি গলা তো ধরিত্রী মাতা গুটে গাଈর পহি করে প্রভুকে স্তব করুছে কা বলি কে স্তব করুছে সখা এ আগে প্রভু শূন্যবাসী তুমি মরতে বিজে করো আর কলি যুগর পাপ নাশী প্রভু ব্রহ্মাণ্ড ধার সখা তো সুরভি যে কি ধরিত্রী মাতা সুরভির উপরে প্রভুকে ডাকুছে প্রভু এই পৃথিবীরে যদি তুমি আবির্ভাব নি হব আর এই পৃথিবীর পাপ তাপ যদি ভস্ম নি করব এই পৃথিবীটা অত্যাচার পাপ হয়ে যাচ্ছে এই সমাজরে সেই ভগবান কেন্দা করছন আরে শূন্য রসাই না ডাক দিয়ন্তি শূন্যবাসী আরে শূন্য রসাই না ডাক দিয়ন্তি সে শূন্যবাসী কিয়া সে গুহারি কর স্তুতিরে পরকাশী কিয়া রে গুহারি কর স্তুতিরে পরকাশী সখা তো শূন্যর ঠাই করে যেতেবেলে ভগবান কহুছন অনাকার ব্রহ্ম তো তুমি কে ডাকুছ মর্ত্যরে তার না টিকে যদি কহিদেলে মুই শুনিকে সন্তুষ্ট হয়ে যাবি সত্য ভালো মর্ত্যপুরে কে ডাকুছে আরে শূন্যর শব্দ শুনি সে বাসুকি কই মোহর গুহারি শুন ব্রহ্মাণ্ড গোসাই মোহর গুহারি শুন ব্রহ্মাণ্ড গোসাই সখা তো শূন্য ঠাই করি তো বাসুকি কহুছে হে প্রভু তোমার ই আত্মবেদনা শুনিকর মতে কেনতা লাগি যাচ্ছে আর তুমি যদি মধ্যে বিরাজমান নে করব কিংবা পৃথিবীর পাপ তাপ যদি ভস্ম নে করব ই সংসারটা ভাসি যাবা তো ভগবান কা বলছন আরে শূন্যর ঠাই না প্রভু ডাক দিয়ন্তি হরি আমি নিশ্চয় জীবু সতেরে আমি নিশ্চয় জীবু সতেরে বই এ মর্ত্যর পুরী মুই যদি মর্ত্য ভুবনে ଯିବି আরে সংখ্যে পরে লক্ষে চালা মুই বান উড়াইবি সংখ্যে পরে লক্ষে চালা মুই বানা উড়াইবি
ব্রহ্ম অগ্নি জালি মুহিরে পৃথিকে ধ্বংসিবি এ ব্রহ্ম অগ্নি জালি পৃথির পাপকে ধ্বংসিবি সখা তো ভগবান কহুছন যে কেবল କାର ব্রহ্ম কহুছন মুই যদি মর্ত্যকে যিমি মুই তো লক্ষে চালা মোর সাঙ্গে যিবি হেলে মতে ভিক্ষা কে দেবা তো মুই যদি রঙিয়া ড্রেস পিন্ধি দেইছিমি আর মোর সাঙ্গে যদি লক্ষেটা চালা যদি বুলৌথিমি তো সমস্তে মতে ঘৃণা করবে যে কেন ঠানু গুটে বাবাতে আসিগলা আর মতে যদি দিয়ে ভিক্ষা দেবা মুই নিশ্চয় আবির্ভাব হেমি মর্ত্যরে বলছন সুরভি কা বলুছে আরে সুরভি বইলা প্রভু ভিক্ষা দেবই মুই এওনাদি বইলা আগে সত্য কর তুই সখা তো ওনাদি ভগবান কহুছন তুমি যদি ত্রিবার সত্য করব মুই নিশ্চয় মর্ত্যরে আবির্ভাব হেমি সখা আরে সুরভি বইলা ত্রিয় ত্রিয় বার মর সুরভি বইলা ত্রিয় বার সত্য মহর নহলে দ্রোহী হইবি তুমি প্রভু বিজে কর নহলে দ্রোহী হইবি তুমি প্রভু বিজে কর সখা তো সুরভি যে কি ধরিত্রী মাতা কইছে প্রভু মুই নিশ্চয় তোমাকে ভিক্ষা দেবি আর তোমার যেতে বি চালা তোমার মন ইচ্ছা বাচ্চি করে সব চালাকে ধরি করে আসবে আচ্ছা 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 মুই যদি ভিক্ষা নে দেবি কেবল প্রিয় প্রিয়বার সত্য করিছে নিশ্চয় ভিক্ষা দেবি নখালে মুই নিজে ওই নরকরে মুই ভোগ করবি বলি করে যেতেবেলে কহি দেলা ভগবান কহিলে ঠিক আছে মুই মর্ত্যরে নিশ্চয় জন্ম হিমি আর পৃথিবীর পাপ তাপ ভস্ম করে দেবি এই কথা এতকি রেথৌ দুতি আসলে তো সর্বপ্রথমে ভগবান কেন জায়গা কে আসিলে আর দীক্ষা কেন জায়গারে দেইছিলে তো কাহাকে দীক্ষা দেইছিলে আমি প্রচার করমা সখা দুতিকে ডাক দেমা এ মুই তো ডাকু আছে শ্রীপতি গো আসো আসো মোর দুতি এ মুই তো ডাকু আছে শ্রীপতি গো আসো আসো মোর দুতি রাধা লাগি ধন জীবা মোর জীবন জীবা মোর জীবন জীবা মোর জীবন সখা এ মোর তো কর দিগে উঠে